کیا ایران کے بعد پاکستان کی باری ہے؟ کیا اگلا نمبر پاکستان کا ہے؟ دوستو، یہ ہیں وہ سوال جو آج کل تقریباً ہر پاکستانی کی زبان پر ہیں، کیونکہ ہمارے پڑوس میں امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر شدید ترین حملے جاری ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر خامنائی کو بھی مار ڈالا انہوں نے، اور اب ایران میں فوجیں اتارنے کی بات کر رہا ہے امریکہ۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بھارت کے طیاروں نے 2 راتیں قبل پوری رات پیٹرولنگ کی ہے پاکستان کی سرحد پہ۔ اور تو اور ایران کے صوبے سیستان بلوچستان میں کئی ایک اسرائیلی میزائل آ کے گرے۔ یہ صوبہ پاکستان کے بلوچستان کے ساتھ ہے، بلکہ اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ سیستان بلوچستان کے قریب تک اسرائیلی طیارے آ گئے تھے، پرواز کرتے رہے وہ رات بھر۔ ظاہر ہے ان سب چیزوں کا مطلب یہی نکالا جا سکتا ہے کہ اسرائیل اور انڈیا مل کر پاکستان پہ حملہ کر سکتے ہیں۔ امریکہ ان کی بھرپور مدد کرے گا، جبکہ پاکستان پہلے ہی افغانستان سے حالت جنگ میں ہے، تو ایسے میں خطرہ تو ہے پاکستان پہ حملے کا، نمبر لگ سکتا ہے ہمارا۔ کیا خیال ہے؟ تو دوستو، ایسا کچھ بھی نہیں، کیونکہ مت بھولیں کہ پاکستان نہ تو ایران ہے اور نہ ہی افغانستان، عراق، شام اور فلسطین وغیرہ۔ یہ پاکستان ہے، پاکستان کوئی للو پنجو دیس نہیں ہے۔ ہماری فوج دنیا کی سب سے زیادہ تجربہ کار فوج ہے، 2001 سے حالت جنگ میں ہے ہماری فوج۔ گوریلا جنگ جیت رکھی ہے ہم نے، گوریلا جنگ۔ ہمارے جیسی ایئر فورس اس پورے خطے میں کسی کے پاس نہیں۔ پچھلے سال مئی میں رافیل سمیت 8 طیارے گرائے پاکستان ایئر فورس نے بھارتی فضائیہ کے۔ پاکستان کے پاس دنیا کے جدید ترین طیارے اور بہترین پائلٹس ہیں۔ ہم نے مئی 2025 میں خود سے 6 گنا بڑے دشمن بھارت کو ایسی شکست فاش دی کہ جس کے زخم چاٹ رہا ہے وہ آج تلک۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پاس دنیا کے خطرناک ترین اور جدید ترین میزائل ہیں، ایسے میزائل کہ جن کے سامنے ایرانی میزائل کچھ بھی نہیں، جبکہ ایرانی میزائلوں نے عذاب بنا رکھی ہے زندگی اسرائیل اور امریکہ کی۔ ایسے میں سوچیں ذرا کہ پاکستانی میزائل کیا حال کریں گے۔ پاکستان کے پاس ایسے خطرناک میزائل ہیں کہ صرف 10 منٹ میں ہم پورا اسرائیل تباہ و برباد کر سکتے ہیں، صفائے ہستی سے مٹا سکتے ہیں ہم اسرائیل کو۔ امریکہ کے بحری بیڑے سمندر برد کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایٹمی طاقت ہیں ہم، ایٹمی طاقت۔ ہم سے دفاعی معاہدہ کر کے دنیا کے بہت سے ممالک اپنی سیکورٹی کا بندوبست کر رہے ہیں۔ ایسے میں کیا ہم خود محفوظ نہیں ہوں گے؟ تو جناب، بھول ہے یہ ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ اگلا نمبر پاکستان کا ہے۔ چاہے ہمارے خلاف 2 فرنٹ وار ہو یا 3 فرنٹ، ہمیں گھنٹہ فرق نہیں پڑتا، سب کی تسلی کرا دیں گے ہم۔ اس لیے اسرائیل اور امریکہ سمیت کوئی بھی ملک تصور بھی نہیں کر سکتا پاکستان پہ حملے کا۔ ظاہر ہے انہیں پتہ ہے کہ لوہے کا چنا ہے پاکستان، تباہ و برباد کر ڈالے گا دشمن کو۔ اور اسرائیل تو بیچارہ لاہور ڈویژن سے بھی چھوٹا ہے، کیا اس نے مرنا ہے اٹیک کر کے ہم پہ؟ اسے کیا ضرورت ہے ہم سے پنگا لینے کی؟ اور وہ بھی اس وقت تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد اور اس کی افواج سے اس طرح بری طرح پھنسی ہوئی ہے ایران میں۔ اس کا سارا فوکس ایران پہ ہے، اور اس کے باوجود ہمارے لوگ اللہ جانے کہاں سے یہ بات اٹھا لاتے ہیں کہ اگلا نمبر پاکستان کا ہے۔ اور ہاں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ممالک خیر خواہ ہیں پاکستان کے، بلکہ ان کا بس چلے تو کچا چبا جائیں ہمیں، لیکن بس ہی تو نہیں چل رہا ان کا۔ پاکستان کی عسکری قوت سے تھر تھر کانپ رہے ہیں یہ، اور اگر خدا نہ خواستہ دنیا کے طاقتور بہت سارے ملک اکٹھے حملہ آور ہو بھی گئے ہم پہ، تو تب بھی ساتھ لے کے جائیں گے ہم سب کو۔ ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا امریکہ کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہ ہم ڈوبے تو آدھی دنیا کو ساتھ لے کے ڈوبیں گے؟ اس پہ ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا امریکہ نے، حالانکہ بھارت سیکھتا رہ گیا تھا کہ امریکہ کی سرزمین پہ یہ دھمکی دی ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھارت سمیت پوری دنیا کو۔ اس لیے اس بکواس پہ یقین نہ کرے کہ اگلا نمبر پاکستان کا ہے، کسی کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا ہمارا۔ ماضی میں 2 سے 3 بار بھارت اور اسرائیل ہمارے ایٹمی پروگرام کو تباہ کرنے کے لیے حملہ آور ہونے والے تھے، لیکن جرأت نہیں ہوئی تھی ان کی۔ اس کو اب کیسے حملہ کرنے کی ان کی جرأت ہو سکتی ہے؟ اس لیے دوستو، مطمئن رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان اتنی بڑی دفاعی قوت ہے کہ اس کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا انشاءاللہ۔ اب آپ کمنٹس کر کے بتائیں کہ آخر کون پھیلاتا ہے ایسی مایوس بھری اور غلط باتیں کہ اگلا نمبر پاکستان کا ہے۔ اور ہاں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ کیا آپ نے سوچا ہے کہ اس بار ایران کے زیادہ میزائل اسرائیل کو کیوں ہٹ کر رہے ہیں؟ اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم انہیں روک کیوں نہیں پا رہا؟
आखिर क्या वजह है इसकी? तो दोस्तों वैसे तो इसकी खूब ढेर सारी वजूहात हैं, लेकिन बुनियादी वजह है कतर में नस्ब एक अर्ली वार्निंग रडार का तबाह हो जाना। जैसे ही ईरान से मिसाइल लॉन्च किए जाते ये रडार फौरन इसराइल को बता देता, मगर 28 फरवरी को ईरान ने ऐसा खौफनाक मिसाइल अटैक किया अर्ली वार्निंग रडार FPS-132 पे के तौबा। $1 अरब मालियत का अमेरिकी साख्ता ये रडार तबाह बर्बाद कर डाला है ईरान ने इस मिसाइल अटैक में। हालांकि इस रडार की रेंज है 5000 किलोमीटर, यानी 5000 किलोमीटर दूर मौजूद बैलिस्टिक मिसाइलों को देख लेता था ये। तभी तो जैसे ही ईरान मिसाइल फायर करता ये इसराइल को बता देता, इसराइल चुकन्ना हो जाता और रेडी हो जाता इसका एयर डिफेंस सिस्टम। यूं ज्यादातर ईरानी मिसाइलों को तबाह कर दिया जाता, लेकिन ईरान ने इस रडार को ही उड़ा दिया और अब इसराइल को पहले से खबरदार करने वाला कोई नहीं है, इसलिए ज्यादा तादाद में हिट हो रहे हैं ईरान के मिसाइल इसराइल और अमेरिकी अड्डों पे। इसके अलावा ईरान अब के बार जबरदस्त प्लानिंग के साथ ज्यादा मौसर मिसाइल मार रहा है, साथ ही साथ सिचुएशन अटैक करके इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम को ये थका देता है। यूं इसके ज्यादा मिसाइल टारगेट को हिट करते हैं। जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। अरब ममालिक के दिफा की जिम्मेदारी लेने वाला अमेरिका छोड़ के भाग रहा है अरब ममालिक को। जी हाँ दोस्तों, अरब ममालिक ने अपने दिफा के लिए ना सिर्फ अड्डे दे रखे हैं अमेरिका को, बल्कि इंतहा से ज्यादा रोकड़ा भी देते हैं। मगर अब वही अमेरिका हाथ कर गया इनके साथ, छोड़ के भाग रहा है अमेरिका इन सब को। हुआ ये कि ईरान ने सऊदी अरब और कुवैत में अमेरिकी सिफारत खानों पे हमले कर दिए। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में अमेरिकी सिफारत खाने पे 2 ड्रोन हमले किए ईरान ने, जिसके नतीजे में आग लग गई और नुकसान हुआ। बस फिर क्या था, अमेरिका ने सऊदी अरब में वाक़े अपने सिफारत खाने को आर्जी तौर पे बंद कर दिया और यही सब कुछ हुआ कुवैत में भी। कुवैत में मौजूद अमेरिकी सिफारत खाना ताहुक्म सानी बंद कर दिया गया। अमेरिकी सिफारत खाने ने ट्वीट किया कि तमाम अपॉइंटमेंट्स मंसूख कर दी गई हैं और कर दिया गया है बंद कुवैत में अमेरिकी सिफारत खाना। असल में 2 मार्च को ईरान ने ड्रोन या मिसाइल हमला किया था कुवैत में अमेरिकी सिफारत खाने पे। इसके बाद ये फैसला कर लिया अमेरिका बहादुर ने कि अपना सिफारत खाना ही बंद कर दिया कुवैत में। खैर, अरब मीडिया का कहना है कि ईरान खलीजी ममालिक पे अब तक 450 मिसाइल और 1140 ड्रोन हमले कर चुका। तभी तो अमेरिका उन्हें इस मुश्किल घड़ी में तन्हा छोड़े जा रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सिफारत खाना ही तो बंद किया है अमेरिका ने। तो भाइयों, इस मुश्किल घड़ी में सिफारत खाना बंद कर देना बहुत ही बुरी हरकत है। गलत पैगाम गया इससे। अमेरिका की वजह से ही परेशानी का शिकार हुए खलीजी ममालिक। इसलिए अमेरिका को चाहिए था कि उनको हौसला देता और खुले रखता अपने सिफारत खाने। अबे ये अमेरिका बहादुर है या पाकिस्तान की पुलिस और सीसीडी? क्योंकि अमेरिका भाईजान ने कमाल ही कर दिया ये कह के कि उसके 3 तैयारे फ्रेंडली फायर का शिकार हो गए। उसके एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट ने इन्हें खतरा समझ के उड़ा डाला। वाह उस्ताद वाह, तालियां। ये तो वही बात हो गई ना जो हमारी सीसीडी और पुलिस कहती है कि मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। इसलिए अमेरिका यार कोई और ही झूठ बोल लिया होता। आखिर क्या हरज था मानने में कि ईरान ने गिराए तुम्हारे तैयारे? क्योंकि ये नामुमकिन है कि अमेरिका का अपना बनाया हुआ पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम उसके अपने ही तैयारों को शनाख्त न कर सके। दुश्मन समझ बैठे उन्हें और मिसाइल मार के कर दे जमी बोस। वो ऐसे कि एक तो ये एयर डिफेंस सिस्टम खुद अमेरिका का बना हुआ है, दूसरी बात ये कि पैट्रियट समेत दुनिया के हर एयर डिफेंस सिस्टम में एक निजाम होता है जिसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड ऑफ फो, यानी IFF। ये दोस्त या दुश्मन में तमीज करता है। ये करता ये है कि तैयारे को एक रेडियो सिग्नल भेजता है जो कि दरअसल एक सवाल होता है। अगर तैयारा अपना हो तो वो खुद ब खुद
उसे इसका जवाब दे देता है, क्योंकि ये जवाब या कोड इसमें पहले ही से फिट कर दिया गया होता है। अगर ये जवाब दुरुस्त हो ना तो उसे समझ लिया जाता है अपना, यानी कि दोस्त। लेकिन अगर जवाब मैच ना करे या गलत हो तो उसे मशकूक करार दे देता है एयर डिफेंस सिस्टम। दुश्मन अब भी नहीं कहता उसे, क्योंकि ये एहतियात का तकाजा होता है। कोई खराबी हो सकती है, इंसानी गलती, या फिर तैयारा जंगी नहीं बल्कि कमर्शियल हो सकता है, इसलिए उसे दुश्मन नहीं बल्कि मशकूक गर्दानता है एयर डिफेंस सिस्टम। IFF का काम ही फ्रेंडली फायर यानी अपनों पे हमलों से बचाना है। ये इत्तेहादी मुमालिक के तैयारों की शनाख्त करता है, मल्टी नेशनल ऑपरेशंस में हम आहंगी पैदा करता है। जब मशकें हो रही हों या इत्तेहादी मुमालिक के तैयारे जंग की वजह से किसी एक ही रीजन में हों तो ये उन्हें महफूज रखता है। माना ये गलती भी कर सकता है, वो ऐसे कि अगर इसका सवाल यानी कोड पूछने वाला सिस्टम खराब हो जाए, कोड पुराना हो जाए, इंसानी गलती हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का शिकार हो जाए ये। लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। इसके बावजूद ये हो गया, और वो भी अमेरिका के साथ, कि उसके 3 F-15 तैयारे उसके अपने ही एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट ने मार गिराए। यार ये बात हजम नहीं हो रही। हाँ, ये हो सकता है कि ईरान ने जैम ही कर लिया हो उसके तैयारों या एयर डिफेंस सिस्टम को, इसलिए बेहतर यही है कि अमेरिका असल बात बता दे कि आखिर क्यों गिरे उसके तैयारे। शायद इज्जत रह जाए इसमें उसकी, वरना ये CCD वाला मौकफ कोई मानने को तैयार नहीं कि मुल्जिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। खैर, मत भूलें कि अमेरिका भी अमेरिका है। वो कुवैत के नेफे में पिस्तौल चला के पैसे निकलवा लेगा उससे और कर लेगा नुकसान पूरा अपने तैयारे गिरने का।